ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಪುನಃ ಆವರ್ತನೆಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीमन्महागणपतये नमः। श्रीसद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ॐ शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। अथ आचमनम्। ॐ केशवाय स्वाहा। ॐ नारायणाय स्वाहा। ॐ माधवाय स्वाहा। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ हृषीकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ सङ्कर्षणाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। मधोक्षजाय नमः। ॐ नारसिंहाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ यो देवः सवितास्माकं धिजो धर्मादिगोचरः प्रेरयेत तस्य यद्भर्गः तद्वरेण्यमुपास्महे। अथ घण्टार्चनम्। ॐ आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् आदौ घण्टारवं नित्यं देवताह्वानलक्षणम्। अथ भूमिपूजा। ॐ विष्णुशक्तिसमुत्पन्ने शङ्खवर्णे महीतले अनेकरत्नसम्पन्ने भूमिदेवी नमोऽस्तु ते। ॐ पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्। ॐ अनन्तासनाय नमः। ॐ कूर्मासनाय नमः। ॐ कमलासनाय नमः। ॐ योगासनाय नमः। ॐ विमलासनाय नमः। ॐ कुशासनाय नमः। ॐ मध्ये परमसुखासनाय नमः। अथ भूतोत्सारणम्। ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाग्नजा अपक्रामन्तु भूताद्याः सर्वे ते भूमिभारकाः सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभेत। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।
ॐ मातृभ्यो नमः। ॐ पितृभ्यो नमः। ॐ आचार्येभ्यो नमः। अथ संकल्पः। शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीहरेः श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे महामेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये श्रीमद्गोदावर्याः दक्षिणे तीरे श्रीरामक्षेत्रे शालिवाहनशकाब्दे अस्मिन् वर्तमानकालव्यावहारिके श्रीमत् शोभकृत्नाम संवत्सरे दक्ष उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे नवम्यां शुभतिथौ इन्दुवासरयुक्तायां शुभनक्षत्रशुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ मम उपात्ता समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् अस्माकं सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभ्युदय आनन्द आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अनःसङ्कल्पसिद्ध्यर्थम् अलक्ष्मीनिवारणार्थं लक्ष्म्याः कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थम आरोग्य निर्विघ्नता ऐश्वर्य ज्ञान सिद्ध्यर्थम श्री आराध्य देवता प्रीत्यर्थम यथाशक्ति यथा ज्ञानेन षोडशोपचार पूजां करिष्ये। अथ तदादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणपति प्रार्थनां करिष्ये। ओम अथ गणेश प्रार्थना। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधजे सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। अथ कलशपूजा। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्यो नमः। कलशपूजां समर्पयामि। कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य आत्मार्चनं देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवो जीवः सनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत। अथ मण्डपार्चनम्। उद्यत्पत्रफलातिनम्रविलसद्रम्भाभिरालङ्कृतैः स्तम्भानेकदलैरसालविटपैः सर्वत्र संवेष्टितम् राजच्चामरसम्प्रबद्धमुकुरोदं च द्वितानान्वितं युक्तं पुष्पफलैरलङ्कृतमतो ध्यायेन् महामण्डपम्। मण्डपदेवताभ्यो नमः। पुष्पाक्षतौने समर्पयामि। ॐ श्री महागणपति प्रीत्यर्थं
यावच्छक्तिध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजां करिष्ये अथ ಧ್ಯಾನಂ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏತದುತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಬೀಜಾಪೂರಗದೆ ಕ್ಷೋಕಾರ್ಮುಕಲಸಚ್ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಪಾಶೋತ್ಪಲ. ಬೀಜಾಪೂರಗದೆ ಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕಲಸಚ್ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಪಾಶೋತ್ಪಲ. ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂಭೋರುಹಃ. 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 ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾ ಶ್ಲಿಷ್ಟೋಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ. ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾ ಶ್ಲಿಷ್ಟೋಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ. ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶ ಸಂಸ್ಥಿತಿಕರೋ ವಿಘ್ನೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥತಃ. ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶ ಸಂಸ್ಥಿತಿಕರೋ ವಿಘ್ನೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಆವಾಹನಂ. ಸ್ವಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಮಜಂ ಶುದ್ಧಂ ತ್ವಾಮದ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಸ್ವಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಮಜಂ ಶುದ್ಧಂ ತ್ವಾಮದ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಅರಣ್ಯಾಮಿವ ಹವ್ಯಾಶಂ ಮೂರ್ತೌ ಆವಾಹಯಾಮ್ಯಹಂ. ಅರಣ್ಯಾಮಿವ ಹವ್ಯಾಶಂ ಮೂರ್ತೌ ಆವಾಹಯಾಮ್ಯಹಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಅಥ ಆಸನಂ. ಸುವರ್ಣರತ್ನ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶತಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಂ ರಚಿತಂ ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಗೃಹ್ಯತಾಮುತ್ತಮಾಸನಂ. ಸುವರ್ಣರತ್ನ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶತಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಂ ರಚಿತಂ ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಗೃಹ್ಯತಾಮುತ್ತಮಾಸನಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಆಸನಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಅಥ ಪಾದ್ಯಂ. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಮಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಯಾ ಹೃತಂ ತೋಯಮೇತತ್ ಸುಖಸ್ಪರ್ಶಂ ಪಾದ್ಯಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಮಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಯಾ ಹೃತಂ ತೋಯಮೇತತ್ ಸುಖಸ್ಪರ್ಶಂ ಪಾದ್ಯಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಾದ್ಯಂ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ನಾವು 2 ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಪಾದ್ಯಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪಾದ್ಯಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಮಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಯಾ ಹೃತಂ ತೋಯಮೇತತ್ ಸುಖಸ್ಪರ್ಶಂ ಪಾದ್ಯಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪಾದ್ಯಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮುಂದಿನದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಅಥ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗಂಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಯವೈಃ ಕುಶಾಗ್ರತಿಲಸರ್ಷಪೈಃ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಂಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಯವೈಃ ಕುಶಾಗ್ರತಿಲಸರ್ಷಪೈಃ ಸದೂರ್ವೈಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಏತದರ್ಘ್ಯಮುದೀರಿತಂ. ಸದೂರ್ವೈಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಏತದರ್ಘ್ಯಮುದೀರಿತಂ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಎರಡು ಗಂಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಯವೈಃ ಕುಶಾಗ್ರತಿಲಸರ್ಷಪೈಃ ಸದೂರ್ವೈಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಏತದರ್ಘ್ಯಮುದೀರಿತಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಂದಾಕಿನ್ಯಾಸ್ತು ಯದ್ವಾರಿ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಂ. ಮಂದಾಕಿನ್ಯಾಸ್ತು ಯದ್ವಾರಿ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಂ. ಗೃಹಾಣಾಚಮನೀಯಂ ತ್ವಂ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿವೇದಿತಂ. ಗೃಹಾಣಾಚಮನೀಯಂ ತ್ವಂ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿವೇದಿತಂ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಂದಾಕಿನ್ಯಾಸ್ತು ಯದ್ವಾರಿ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಂ. ಗೃಹಾಣಾಚಮನೀಯಂ ತ್ವಂ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿವೇದಿತಂ. ಮಂದಾಕಿನ್ಯಾಸ್ತು ಯದ್ವಾರಿ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಂ. ಗೃಹಾಣಾಚಮನೀಯಂ ತ್ವಂ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿವೇದಿತಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮುಂದೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅಥ ಮಲಾಪಕರ್ಷಣ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗತೋಪಿ ವಾ ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಃ ಶುಚಿಃ. ಓಂ ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗತೋಪಿ ವಾ ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಃ ಶುಚಿಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಮಲಾಪಕರ್ಷಣ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಮಲಾಪಕರ್ಷಣ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಥ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಗಂಗೆ ಚ ಜಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಂಗೆ ಚ ಜಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಮಾನೀತೈಃ ಜಲೈಃ ಶುಭೈಃ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಮಾನೀತೈಃ ಜಲೈಃ ಶುಭೈಃ. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಮಾನೀತೈಃ ಜಲೈಃ ಶುಭೈಃ. ಸ್ನಾನಾಯತೆ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನೀತಂ ಸ್ವೀಕುರುತೆ ನಮಃ. ಸ್ನಾನಾಯತೆ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನೀತಂ ಸ್ವೀಕುರುತೆ ನಮಃ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, 2 ಬಾರಿ ಹೇಳೋಣ. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಮಾನೀತೈ ಜಲೈ ಶುಭೈಃ ಸ್ನಾನಾಯತೆ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನೀತಂ ಸ್ವೀಕುರುತೆ ನಮಃ. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಮಾನೀತೈ ಜಲೈ ಶುಭೈಃ ಸ್ನಾನಾಯತೆ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನೀತಂ ಸ್ವೀಕುರುತೆ ನಮಃ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆರಾಧಿತ ಮಯಾ ದೇವ ಯಾವತ್ ಪೂಜಾವಸಾನಕಂ ತಾವತ್ತ್ವಂ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವೇನ ಪೀಠೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರಾಧಿತ ಮಹಾದೇವ ಯಾವತ್ ಪೂಜಾವಸಾನಕಂ ತಾವತ್ತ್ವಂ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವೇನ ಪೀಠೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪೀಠೆ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪೀಠೆ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ. ಸವಸ್ತ್ರಂ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸದಾ ಶುಭ್ರಂ ಅನೋಹರಮಿದಂ ಶುಭಂ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸದಾ ಶುಭ್ರಂ ಮನೋಹರಮಿದಂ ಶುಭಂ ದದಾಮಿ ದೇವದೇವೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ದದಾಮಿ ದೇವದೇವೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ನಾನಾವರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರಾಢ್ಯಂ ಮೃದುಲಂ ಚ ಮನೋಹರಂ. ನಾನಾವರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರಾಢ್ಯಂ ಮೃದುಲಂ ಚ ಮನೋಹರಂ. ವಸ್ತ್ರಂ ಗೃಹಾಣ ಕೌಶೇಯಂ ಉಪವಸ್ತ್ರ ಸಮನ್ವಿತಂ. ವಸ್ತ್ರಂ ಗೃಹಾಣ ಕೌಶೇಯಂ ಉಪವಸ್ತ್ರ ಸಮನ್ವಿತಂ. ಇವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ 2 ಬಾರಿ. ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸದಾ ಶುಭ್ರಂ ಮನೋಹರಮಿದಂ ಶುಭಂ ದದಾಮಿ ದೇವದೇವೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸದಾ ಶುಭ್ರಂ ಮನೋಹರಮಿದಂ ಶುಭಂ ದದಾಮಿ ದೇವದೇವೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸದಾ ಶುಭ್ರಂ ಮನೋಹರಮಿದಂ ಶುಭಂ ದದಾಮಿ ದೇವದೇವೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ 2 ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾನಾವರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರಾಢ್ಯಂ ಮೃದುಲಂ ಚ ಮನೋಹರಂ. ವಸ್ತ್ರಂ ಗೃಹಾಣ ಕೌಶೇಯಂ ಉಪವಸ್ತ್ರ ಸಮನ್ವಿತಂ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಾವರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರಾಢ್ಯಂ ಮೃದುಲಂ ಚ ಮನೋಹರಂ. ವಸ್ತ್ರಂ ಗೃಹಾಣ ಕೌಶೇಯಂ ಉಪವಸ್ತ್ರ ಸಮನ್ವಿತಂ. ನಾನಾವರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರಾಢ್ಯಂ ಮೃದುಲಂ ಚ ಮನೋಹರಂ. ವಸ್ತ್ರಂ ಗೃಹಾಣ ಕೌಶೇಯಂ ಉಪವಸ್ತ್ರ ಸಮನ್ವಿತಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಯತ್ ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ
पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ओम श्री महागणपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳೋಣ ರೋಚನಾ ಗರು ಕರ್ಪೂರ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮಾನ್ವಿತಂ ರೋಚನಾ ಗರು ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂ ರೋಚನಾ ಗರು ಕರ್ಪೂರ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮಾನ್ವಿತಂ मलयाचलसम्भूतं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् मलयाचलसम्भूतं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಳೋಣ ರೋಚನಾ ಕರ್ಪೂರ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮಾನ್ವಿತಂ ಮಲಯಾಚಲಸಂಭೂತಂ ಚಂದನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ರೋಚನಾ ಕರ್ಪೂರ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮಾನ್ವಿತಂ ಮಲಯಾಚಲಸಂಭೂತಂ ಚಂದನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ ಗಂಧಾನ ಧಾರಯಾಮಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ ಗಂಧಾನ ಧಾರಯಾಮಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಕ್ಷತಾಂಥವಲಾಕಾರಾನ್ ಶಾಲೀತಂಡುಲಮಿಶ್ರಿತಾನ್ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಕ್ಷತಾಂಥವಲಾಕಾರಾನ್ ಶಾಲೀತಂಡುಲಮಿಶ್ರಿತಾನ್ ಅನಂತಾನಂದಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಅನಂತಾನಂದಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಅನಂತಾನಂದಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅಕ್ಷತಾಂಧವಲಾಕಾರ ಶಾಲೀತಂಡುಶ್ರಿತಾನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಶಾಲೀತಂಡುಮಿಶ್ರಿತಾನ್ ಅನಂತಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅತ್ತ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಅಲಂಕಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಅಲಂಕಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠಭೇದ ಇರ್ತದೆ ಗೌರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣ್ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮುಂದೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸುಗಂಧೇನಿ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಗಂಧೇನಿ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ
मालत्यादीनि सम्प्रति सुगन्धेन विचित्राणि मालत्यादीनि सम्प्रति सम्पादितानि रम्याणि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् सम्पादितानि रम्याणि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸುಗಂಧೇನ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಸಂಪಾದಿತಾನಿ ರಮ್ಯಾಣಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ಸುಗಂಧೇನ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಸಂಪಾದಿತಾನಿ ರಮ್ಯಾಣಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮುಂದೆ ಕರವೀರೈರ್ಜಾಜಿಕುಸುಮೈಃ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಕರವೀರೈರ್ಜಾಜಿಕುಸುಮೈಃ ಚಂಪಕೈರ್ಬಕುಲೈಃ ಶುಭೈಃ ಚಂಪಕೈರ್ಬಕುಲೈಃ ಶುಭೈಃ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಕರವೀರೈರ್ಜಾಜಿಕುಸುಮೈರ್ಚಂಪಕೈರ್ಬಕುಲೈಃ ಶುಭೈಃ करवीरैर्जाजिकुसुमैः चम्पकैर्बकुलैः शुभैः शतपत्रैश्च पुन्नागैः अर्चयेत् पुरुषोत्तमम् शतपत्रैश्च पुन्नागैः अर्चयेत् पुरुषोत्तमम् शतपत्रैश्च पुन्नागैः अर्चयेत् पुरुषोत्तमम् ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳೋಣ ಕರವೀರೈರ್ಜಾಜಿಕುಸುಮೈರ್ ಚಂಪಕೈರ್ಬಕುಲೈಃ ಶುಭೈಃ ಶತಪತ್ರೈಶ್ಚ ಪುನ್ನಾಗೈರರ್ಚಯೇತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಕರವೀರೈರ್ಜಾಜಿಕುಸುಮೈಃ ಚಂಪಕೈರ್ಬಕುಲೈಃ ಶುಭೈಃ ಶತಪತ್ರೈಶ್ಚ ಪುನ್ನಾಗೈರರ್ಚಯೇತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಮುಂದಿನ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೋಣ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾದ ತುಳಸಿ ದಳ ಮಲ್ಲಿಕಾಭಿಸ್ವಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಜಗದೀಶ್ವರ ಮೇ ಪ್ರಸೀದ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 3 ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೇರಿರುವಂತಹ ದೀರ್ಘ ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮೂಷಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕುಮಾರಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮೂಷಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕುಮಾರಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ನಾಮ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳೋಣ ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಮನೋಹರಂ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಮನೋಹರಂ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಗಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಮನೋಹರಂ ಕಪಿಲಾಘ್ರತ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಧೂಪಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಕಪಿಲಾಘ್ರತ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಧೂಪೋಜಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಕಪಿಲಾಘ್ರತ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಧೂಪೋಜಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋಣ. ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಚಿತಂ ಮಜಾ. ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಚಿತಂ ಮಜಾ. ಗೃಹಾಣಮಂಗಲಂ ದೀಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತಿಮಿರಾಪಃ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೇಳೋಣ. ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಚಿತಂ ಮಜಾ. ಗ್ರಹಾಣಮಂಗಲಂ ದೀಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತಿಮಿರಾಪಃ. ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಚಿತಂ ಮಜಾ. ಗ್ರಹಾಣಮಂಗಲಂ ದೀಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತಿಮಿರಾಪಃ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೀಪಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ದೇವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೀಪಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ದೇವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೀಪಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ದೇವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ನರಕಾತ್ ಘೋರಾತ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ನರಕಾತ್ ಘೋರಾತ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೀಪಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ದೇವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ. ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ನರಕಾತ್ ಘೋರಾತ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೀಪಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ದೇವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ. ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ನರಕಾತ್ ಘೋರಾತ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ಪಾದ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಚಮನವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಕೃತ್ಯವನ್ನ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ನಾನ, ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತದುತ್ತರ ಹೇಗೆ ನಾವು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಟ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದೇ ತರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ, ಉಪವೀತ, ಅಕ್ಷತೆ, ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಇದಿಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಮಪೂಜಾ ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ಭಗವಂತನಿಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತದುತ್ತರದಲ್ಲಿ ಧೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಧೂಪವನ್ನ ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲೋಪೇತಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುಗ್ಗುಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಧೂಪವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ವಸ್ತುತಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರಹ ದೀಪವನ್ನ ಹಾ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೀಪವನ್ನ ದರ್ಶಿಸಿ ದೀಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ತದುತ್ತರ ನೈವೇದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನುಸ್ಯೂತವಾಗಿರುವಂತಹ ತತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನೇ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿರಿ ಎಂಬುವಂತೆ ಭಗವಂತನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಹೂಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು ತದುತ್ತರವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೊಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಮುಂದೆ ನೈವೇದ್ಯದ ನಾಳೆ ಇದನ್ನ ಪುನಃ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೂ ನಾವು ನಾಳೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಆವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುಕುಲ ದರ್ಶನಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ನಗರದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುತ್ತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದೇ ತರಹ ಗುರುಕುಲ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಪುನರ್ಜೀವ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುರುಕುಲಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಹ ಗುರುಕುಲವನ್ನ ನಾವು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಟ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ದಿನಚರಿಗಳೇ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಕಳೆದು ಬರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿನವು ನಮಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ದಿನ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಖತಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭವಾನಿ ಭಗಿನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭವಾನಿ ಭಗಿನಿಯವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಸಂಶಯಗಳನ್ನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಲವಾರಂತೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಸಂಶಯಗಳೇನಿದ್ರೆ ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂ ತರಗತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು ಸಿಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು
ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನೀವಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವತ್ತಿನ ಉಪಹಾರ ಊಟ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋಣ ಎಂಬುದು ಹೇಳ್ತಾ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಾಠವನ್ನ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗೋಣ. ಪುನಃ ಮಿಲಾಮಹ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ.